종이와 중한 재질 얻고 보니 슬픈 마음 이 세상도 전부 그로 와도 다 내어 내 얼굴 인터넷
are faithfulness. Oh God, my Father, how great is your faithfulness. Oh God, my Father, how great is your faithfulness. Oh God, my Father, how great is your faithfulness. You are faithful. Why should my heart be afraid? You are faithful. I know you're not gonna change. You are faithful. Why should my heart be afraid? You are faithful. I know you're not gonna change. You are faithful. Faithful. You are 혼자서만 세상을 사는 듯이 주가 멀어 보이길만 할 때 우리는 바라보아야 하네. 우리에게 오셨던 그 주님을 혼자서만 세상을 사는 듯이 주가 멀어 보이기만 할 때 우리는 바라보아야 하네. 우리에게 오셨던 그 주님이 우리의 아픈 마음을 아시네. 가까이서 우리의 아픔에 공감하시네. 우리 가운데 찾아오셨던 그 주님이 우리의 모든 상황에 공감하시네. Let's worship a God who knows our pain, who stays with us, who will heal us, who will walk with us forever and ever. 혼자서만 세상을 사는 듯이 주가 멀어 보이길만 할 때 우리는 바라보아야 하네. 우리에게 오셨던 그 주님이 우리의 아픔
세상을 사는 듯이 주가 멀어 보이기만 할 때 우리는 바라보아야 하네. 우리에게 오셨던 그 주님을. Dear God, you never change. You are always good. Father, I pray that you use us for your will. Use us to bring your kingdom down. And we thank you for all that you've done and all that you're doing and all that you will do. And praying all in Jesus' name, amen. 아멘. 하나님 감사합니다. 저희의 찬양을 하나님 영광 받으신 줄 믿습니다. 하나님 일주일을 지켜주시고 평생을 지켜주시고 영원토록 지켜주실 그 하나님을 우리의 온 마음을 다하여 찬양합니다. 하나님, 이 예배를 통해서 하나님만 홀로 영광 받아주시고 하나님이 임재하시는, 그래서 하나님의 능력으로 거룩과 경건과 사랑과 풍성함과 권위와 그리고 이 땅의 진리로 나아가는 주의 백성들 되도록 이 예배에 하나님 홀로 하나님의 임재로 함께하여 주시옵소서. We praise the Lord. You are eternal God. You are absolute being. You are not changing. You created us and you saved us. You will be our eternal God. That's why we are worshiping you. We are glorifying you with our whole heart. Be glorified and present with your glory in this worship service. When you have your fullness of God's presence, with your fullness, we can go to the world and we can witness you and we can build your kingdom. Father God, be glorified. 그 하나님, 우리 성도님들 한 분 한 분 함께하여 주시옵소서. 태중의 아기들로부터 또한 우리 어린이들, 우리 청소년들, 청년들, 우리 장년들, 모든 성도님들, 줌으로 함께 하시는 분들, 이 자리에 함께 하시는 분들, 특별히 육신의 연약함으로 연약한 가운데 주님을 의지하는 우리 성도님들의 삶과 심령 위에 주의 피 묻으신 보혈로 만져주시고 회복시켜 주시고 인도하여 주시옵소서. 남들에게 나눌 수조차 없는 마음의 어려운 상황도 주님은 아시옵나니 주님만이 주시는 위로와 평강과 생명으로 함께하여 주시옵소서. Father God, be with all whole Hope Church members, from children to adult, and whether they are in good time or bad time, but be with them and provide them and encourage them with your heavenly spiritual health and power and strength. Father God, especially for the people who are in need physical health, be with them. 하나님, 열방의 선교사님들 함께해 주시되 복음이 없어서 전쟁 치르고 복음이 없어서 이권을 추구하면서 내전이 일어나서 시민들이 어렵게 되는 세계 각곳의 분쟁 지역에 주님 해결로, 주님 치유로, 주님 공급으로, 그리고 복음으로 함께하여 주시옵소서. In the area of war and civil war, or struggling, or any difficulties physically, spiritually, or economically, any difficulties, Father God, be with them and provide them with your heavenly, wonderful, abundant resources. Especially be with missionaries all over the world. 복음 전하는 우리 모든 선교사님들과 주님 함께하여 주시옵소서. 이 예배를 통하여 하나님 영광 받으시고 예배 충만함으로 일주일 내내 내가 아니라 내 안에 계신 하나님이 삶의 현장에서 증거되게 도와 주시옵소서. You want to be witness through this your existence fullness worship service. So please be glorified. 영광 올려드리옵고 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.
It's time for kids message. 우리 어린이들 앞으로 나오세요. 소망 어린이들 앞으로 나오셔서 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. Please come to the front. 이쪽으로 오세요. 우리 어른 성도님들은 이 시간에 어린이들이 말씀 성령님 인도하시면서 잘 받을 수 있도록 우리 기도 계속해 주시기 바랍니다. 여기 we have front seat here. Okay. Do you remember when we have Easter Sunday worship service? We shared about the seed. You know, 목사님도 여기에 seed를 이렇게 이제 뿌렸어요. 이렇게 여기다 넣어가지고 했는데, as I read the guideline, yes, 찬유. Oh, okay. That's why some, children didn't get the seed. 그래서 뭐 목사님이 다 충분하지 않으니까. 그런데 가이드라인을 보니까 when we put the seed around this time in Michigan area, April is kind of a good time, or May is better time. 그래서 지금 해도 되고 May 5월 달에 해도 되고. 그래서 심어 놓으면은 it takes about 50 to 60 days. That means 2 months. 그래서 with patience, we need to wait. With prayer, 우리가 하나님 의지하면서 기도하고 나갈 때 여기가 이제 자랄 거예요. 목사님이 지금 4개에다 심어놨는데 뭘 심었는지 모르겠어. 오이를 심었는지 고추를 심었는지 잘 모르지만 we will see. 그런데 if you didn't get the seed, let me know. 그래서 여기 와가지고 하나 가져가시면 돼요. 내가 여러분을 위해서 준비를 했으니까. 이거 이쁘죠? 그래서 but we will wait 2 months, about 2 months. 그렇게 해서 우리가 기다리는데 the lesson that we learned from this illustration is 뭘 배웠죠? Seed should be put under the earth. 땅 속에 있어야 돼요. 그러면은 under the soil. 그렇지. 그러면 어떻게 되죠? become, grows, and 열매를 맺게 되는 거죠. 열매를 맺게 돼. 그래서 그거를 뭐라 그러는가 하면은 we learn about the resurrection. Jesus died for us, but Jesus resurrected. And when we follow Jesus Christ, we will not remain like this, and we will not deceased. We will be living again, like Jesus Christ. 자, 그것을 예수 믿는 사람들은 항상 우리가 주님을 의지하면 그렇게 나가게 돼요. 오늘 예수님을 의지하는 것을 뭐라고 우리가 생각하는가 하면 여기 화면 한번 봐주실까요? 목사님이 전에 이 글을 한번 가르쳐요. Transformation이라고 그래요. Transformation means, 그 다음에 한번 볼까요? 우리가 트랜스포메이션으로 살아가는 삶을 Life of Transformation이라고 그래요. 이거를 조금 더 하면은 그 다음에 Moments of Transformation. 지금 매 순간 moment, each moment, 지금 이 순간도 트랜스포메이션이 돼요. 트랜스포메이션이라는 거 어떤가 하면은 여기 쌀 있어요. 이거 주는 건 아니에요. 우리 교회 성도님들이 먹을 거예요. 그렇지만 이 쌀을 목사님이 막 들으려고 하니까 I'm getting old. That's why it's not easy for me. 우리 어린이들이 이거 들을 수 있을까요? 근데 안 시킬 거야. 왜냐하면 오케이. 왜냐하면 내가 목사님 들어보니까 이거 3개를 한꺼번에 들기는 진짜 힘들더라고요. With our own strength, if we try, maybe 1은 할 수가 있을지도 몰라요. 그렇지만 다 들기는 쉽지 않을 수도 있어요. 내가 움직이는 거를 formation이라 그래. 내가 할 수 있는 것. 잠깐만. 그런데 내가 못하고 이거를 다른 사람을 의지하는 건 아마 우리 어린이들 오케이. 예. 홀딩 원, yes, 나중에 끝나고 한번 해보세요. 그런데 다 하려면 쉽지 않아요. 그런데 내가 하는 게 아니라 누가 하는가 하면 우리 영민이가 하면은 힘들잖아. 영민이는 누구한테? 아빠한테 옮겨주세요. 그러면은 아빠가 힘이 세잖아요. 옮겨주시는 거예요. 근데 목사님, 우리 브랜드 목사님보다 더 힘센 분이 있어요. 저기 한번 볼까요? 일어나 보세요. 우와.
If we ask 아이작 형님, he will 번쩍 들어가지고 이걸 뭐라는가 하면 not by our own strength but by the bigger person's power we can move. 그렇지만 bigger than 아이작 형님 누구 있을까요? bigger than 아이작. No. That's right. Bigger than whole people in this sanctuary, that is God, Jesus Christ. That's why when we depend on Jesus Christ, we can have power of Jesus Christ. 그거를 뭐라 그런가 하면 예수님의 힘을 의지해서 나아가는 것을 트랜스포메이션, 예수님의 능력으로. 한번 마지막 보세요. 예수님을 의지하는 것, the way to depend on Jesus Christ all the time is praying continually. 쉬지 않고 계속 기도하는 거예요. Even if you are praying now, Jesus is with you. 어린이들과도 주님이 함께 하시기 때문에. Praying continually는 저기 보면 저기 사진 안에 뭐가 있죠? There is one bird. bird가 그냥 템포럴리 가만히 있어도 바람 때문에 날아갈 수 있어요. 근데 1hour 가만히 있으면 어떻게 될까? 하루 종일 가만히 있으면 떨어지게 돼요. 이렇게 움직이는 건 뭐를 의미하죠? Praying continually. 그럴 때 하늘을 나는 주님의 능력으로 우리 어린이들도 뉴스 들을 때마다 수단 there is war, civil war. Ukraine and Russia, they are fighting each other. People in Africa, people in Haiti, they are starving. But when we pray, God moves adult people's heart so that they open their purse so that we can share the money. We are praying 어떻게? Continually. That's the transformation. That's the powerful Christian life. 그래서 우리 소망의 어린이들이 이번 한 주간도 기도하고, you know, once a month in our church we have praise and prayer night. This Friday. Do you know why we are doing? Because worshiping God is so important. We have God's presence. And when we pray continually, God is working through our prayer. 우리 어린이들 통해서도 하나님이 역사하십니다. 자, 우리 continually 기도하기를 원하는 사람들은 손 모아 보세요. So I want to pray continually. 다인이도 여기 보시고 pray continually. 해나도 이리 오세요. 옳지. Pray continually. 손 모으고 우리 기도합니다. 하나님, 어리기 때문에 더 하나님 의지할 수밖에 없는 연약합니다. We are so small, we are weak. That's why we are depending on God all the time. Even adult, we don't want to be arrogant because we are also weak in this world. So either children, either adult, we want to pray continually to our God so that we have God's power, so that we have the moments of transformation all the time, so that we can transform this world. 하나님, 우리 어린이들도 기도할 때 어린이의 기도를 통해서 세상이 변혁될 줄 믿습니다. 믿음의 기도하는 소망의 어린이들 되게 도와 주시옵소서. 의지하고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 기도하기를 원하는 어린이들 일어나세요. 우리 어른 성도님들이 여러분들을 블레스할 거예요. 우리 어른 성도님들 손을 내밀어 보세요. 우리 어른 성도님들은 한 명 한 명 보시면서 축복해 주시기 바랍니다. 너희는 하나님의 축복 안에 있는 축복의 통로, 언약 안에 있는 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 우리 옆에 분을 축복하도록 하겠습니다. 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서
영광이 주께 예배하게 되리. 자, 우리 이사 경제님은 나중에 쌀 좀 저쪽 창고로 갖다 하시면 좋겠습니다. 그리고 씨드를 못 받은 어린이들이 있을 수 있거든요. 그래서 나중에 어머님들이 아빠들께서 가져가시면 돼요. 그리고 날지 안 날지 모르지만 기도해 주시고, 안 나면은 또 여러분들이 심어서 이렇게 해주시고, 우리 어린이들 신앙교육을 부활로 또 함께 교육하도록 하겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀 민수기 13장이 되겠습니다. Numbers 13:30, 13장 30절, 짧은 한 구절입니다. Just one verse. So we want to read English first and Korean. 그 다음에 우리가 말씀을 다 읽은 다음에는 This is His living word. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 이걸 목회자가 하면은 함께 우리가, 이거 정말 나의 고백입니다. Thanks be to God. 말씀 주셔서 감사합니다. 아멘. 이렇게 한글, 영어, 한글로, 영어 먼저, 한글, 그렇게 우리가 함께 화답하도록 하겠습니다. Let's read all together the English verse first. 우리 함께 영어로 읽겠습니다. Then Caleb silenced the people before Moses and said, We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되, 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자. 능히 이기리라 하나. 아멘. This is His living word. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. Amen. 아멘. 저희가 현재 매일 성경으로 민수기 매일 묵상을 하고 있습니다. 저는 이 민수기 중에서 가장 중요한 부분 중에 하나가 오늘 저희가 읽은 13장, 즉 정탐꾼들의 보고 장면이 나오는 13장이라고 생각을 합니다. 이 정탐꾼의 보고는 12명이 가는데 10대 2로 못 간다. 그렇게 해서 그 결과 40일 만에 갈 수 있는 길을 40년 동안이나 다시 훈련받게 되는 매우 inefficient한, 비효율적인 과정을 거치게 되는 그런 중요한 장면이 들어가 있는 것이 민수기 13장입니다. 그런데 민수기 다음이 신명기인데, 신명기를 보면은 하나님께서는 정탐꾼을, 스파이를 보내실 의도가 없었음을 저희가 알 수 있죠. 신명기 11장 21절 보시면은, 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은즉 너희 조상의 하나님 여호와께서 너에게 이르신 대로 올라가서 차지하라. 두려워하지 말라. 주저하지 말라. 이게 바로 하나님이 먼저 말씀해 주신 장면이었습니다. 하나님께서는 just go, 가라, 이렇게 말씀하셨던 것이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 좀 생각을 해보니까 그래도 가서 미리 한번 봐야 하지 않겠느냐라는 요구를 하게 되자 하나님이 허락을 하셨을 따름입니다. 이스라엘 백성들이 미리 가서 보는 것도 필요하다고 생각할 정도로 그런 엄청난 강국 가나안 정복을, 그런데 하나님께서는 그냥 가서 정복하라고 하신 것을 보면서, 이 차이가 있는 것을 보면서 저는 바로 이 단어가 떠올랐습니다. 그것은 바로 다음 transformed, transformer입니다. 저는 그걸 볼 때마다 제일 끝에 느낌표 있는 형제가 제일 안타까워요. 계속 지금 물건나무를 서 있고 이런데, 변혁이라는 말은 반드시 필요한 일이지만 쉽게 일어나기 어려운 일이 실제로 일어나는 것을 말합니다. 이스라엘 백성들에게 가나안 정복은 그냥 땅을 좀 더 넓히는 정도, 이걸 포메이션이라 그러죠. 정도가 아니라 완전하게 불가능하게 보이는 땅이지만 반드시 정복해야 될, 왜냐하면 Canaan is not the final destination. Canaan is the headquarter for mission all over the world. 세상을 향해서 선교지로 나가기 위한 그 소위 말해서 헤드쿼터, 본부 역할을 하는 것이
가나안이기 때문에 가나안은 반드시 정복해야 됩니다. 반드시. But it looks very difficult, almost impossible. 불가능하게 보이는. 우리의 삶에 이렇게 반드시 해야 되지만 이렇게 어려운 부분이 있지 않는지요? Looks like so difficult, but we want to accomplish it. Is there any area in our life? 예를 들면 죄로 가득 차고 피조물 인간이 바벨탑을 많이 쌓아가고 있는 이때에 이 세상에 하나님의 나라를 건설하는 것, 그건 하나님이 원하시는 것입니다. 한번 우리의 삶을 한번 돌아보면서 나의 삶에서 그렇게 불가능하게 보이지만 반드시 건설되어야 할 하나님의 그 나라로 건설되어야 될 그런 트랜스포메이션, 변혁의 영역이 어떤 영역들이 있어야 될지 여러분 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 여기 청소년들 있죠? 유스 멤버스. 청소년만 아니더라고요. 요새는 어른들도 가는데, 예를 들어서 나의 삶이 어느 날 게임으로부터 자유롭게 되는 것, 쉽지 않을 수도 있어요. 평생 오랫동안 나를 괴롭혔던 중독으로부터 해방되는 것, 내성적인 나의 자세가 어느 날 적극적으로 사람을 기쁨으로 만나게 되는 그런 변혁의 영역이 나의 삶에 어떤 영역으로 필요한지 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예를 들어서 1,000년 동안 세속화의 물결을 타고 더 이상 소망을 갖지 못할 만큼 썩어버린 중세 시대를 넘어 교회가 개혁이 된 종교개혁의 상황은 큰 변혁의 한 예이죠. 이렇게 변혁이 일어날 때 비로소 이 세상에서 하나님의 나라가 보여지고, 그로 인해 세상에서는 하나님 살아계시는구나, 그렇게 증거되는 것입니다. 자, 조금 더 구체적으로 나의 삶에서, 내 가정의 삶에서, 이 지역 사회에서 이러한 변혁이 일어나는 영역을 여러분들이 생각한다면 how, 어떻게 하면은 일어날 수 있을까요? 저는 이 질문을 묵상하면서 이러한 중요한 질문을 던지면서 본문을 살펴보게 됐습니다. 그리고 다음에 5가지를 정리하게 됐습니다. 저는 성공하는 인생 법칙 몇 가지, 인생 핵심 정리 몇 가지, Dummies for Life Success 이런 거 별로 안 좋아합니다. 왜냐하면 너무 개인적이고 또 그렇게 정리한 것보다 실은 더 많을 수도 있기 때문이죠. 그래서 이렇게 나누는 것은 저의 개인 정리의 관점일 따름이지만 여러분들께서 말씀을 묵상하시면서 더 발전시키실 수도 있다고 생각합니다. 그러나 중요한 것은요, 우리의 삶에서 변혁은 반드시 일어나야 되고, 그리고 그 변혁은 변혁된 사람에서 더 강력하게 소망으로 나아가게 되고, 그런 자들에 의해서 세상은 바뀌어지는 실질적인 노력과 기도로 실천될 수 있다는 것입니다. 그래서 제가 묵상하고 정리한 이 내용을 좀 졸리시겠지만 이겨내시면서 좀 기억하시면 좋겠습니다. 허벅지를 꼬집으시면서라도 Remember 5 stages and you can add or develop more. 첫째는요, 변혁을 위해서는 Is this God's will? First we should ask the will of God. 이렇게 하는 것이 하나님의 뜻인지 아닌지를 먼저 물어봐야 됩니다. 신명기 1장 21절의 말씀대로 너의 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은즉 See, the Lord your God has given you the land. Promised land. God's will.
looks impossible, but this is God's promised land. 하나님의 뜻임을 확인해야 된다는 것입니다. 하나님 뜻이 아니라 내 뜻대로, 인간 뜻대로 강력한 일이 일어나는 것은 인간의 나라를 세우는 것이죠. 인간의 나라를 세우는 걸 뭐라 그러죠? 혁명이라 그럽니다. 레볼루션, 쿠데타. 그것은 일어나도 후유증이 있고 인간이 영광받게 되고 인간의 죄악으로 인해 결국 독재로 끝나거나 끝이 좋지 않게 되는 경우가 많습니다. 반면에 true transformation, 참된 변혁은 이 땅에 하나님의 나라가 건설되는 것입니다. 가나안 정복은 분명히 이스라엘 민족만을 위해서 계획된 것이 아니죠. 출애굽기 19장을 보셔서도 아시지만 이스라엘 민족을 제사장 나라로 삼으시기 위함이었고, 그래서 가나안은 열방으로 향하는 선교를 위해서 제자 삼고 그 제자들이 사도가 되므로 땅끝까지 복음 증거로 나가게 되는 선교 본부로 세우는 것이 하나님의 목적이었습니다. 이는 분명히 이스라엘 한민족을 위한 것이 아니라 더 큰 하나님의 뜻이었죠. 우리가 무엇을 하든지 Is this God's will? Is this fitting to God's will? 이것이 하나님의 뜻에 맞는지를 제일 먼저 물어보셔야만 합니다. 저는 목회자 입장에서 건물을 막 이렇게 크게 짓는 쪽보다는 필요하면 그럴 수도 있고 또 건물 없이 지낼 수도 있고 여러 가지. 그러나 우리가 만약에 건물을 짓든지 아니면은 지금 이 시대는 더 필요한, 건물이야 미국 교회하고 사이좋게 지내면 되니까 더 필요한 미국 교회와 함께 저희가 커뮤니티를 섬기는 커뮤니티 센터, 저는 CCC라고 표현하는데 커뮤니티 센터 for citizen, 제가 말 잘 만드는 거 아시죠? CCC. 그렇지만 제 마음속에는 커뮤니티 센터 for Christ, 그런 마음으로 우리가 어떤 일을 하든지 간에 그 궁극적 목적이 지역 사회에 하나님 나라 건설하는 것이라면은 이는 분명히 변혁의 목표이고 그것이 지어지는 것은 하나님의 뜻이라고 할 수 있습니다. 자, 내 개인의 삶이 성전인데 내가 마약이나 어떤 다른 중독 등으로 인해 힘들어하고 있다면, 근데 중독 자체는 벗어나기 힘든 어려운 상황이지만 그것이 극복되고 하나님의 성전된 내 몸을 통해서 하나님이 영광 받으시는 그것은 하나님의 뜻, 그건 뭐죠? 참된 변혁이라 할 수 있습니다. 이를 위해서 우리가 먼저 하나님의 뜻을 파악하기 위해서는 말씀에 대한 바른 이해가 반드시 필요합니다. 성경을 성경으로 이해하고 성경을 전체적으로 보는 전지적 시점도 필요하고 성경의 핵심을 올바르게 이해하는 진지한 성경 공부가 반드시 필요합니다. 매일 하나님 말씀 묵상하지 않고 밥을 먹는 것은 육적인 삶을 살기 쉽습니다. Without having the word of God every day. If we eat physical food only, then we can just build our own land, our own kingdom. 하나님의 뜻이 무엇인지를 모든 상황 가운데 여쭤보셔야만 합니다. We need to ask, is this fitting to God's will? 두 번째,
유월절 어린 양의 보혈, 즉 십자가를 출발로 삼고 반석으로 삼아야 합니다. 출애굽기 12장을 보시면은 이 밤은 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것이니라. 가나안을 지금 바라보는 광야 백성들은 한 명도 빠짐없이 유월절, 출애굽, 패스오버, 어린 양의 보혈을 통해 출애굽을 경험한 사람들입니다. 유월절 어린 양, 즉 죄를 가장 두려워하는, 그리고 죄의 무게를 아는 그 십자가는 중요한 의미가 있는데, 그 중에 하나가 죄의 무서움을 깨닫는 것이죠. 예수님의 어린 양의 보혈의 피가 발라져 있지 않은 집은 이집트의 왕이라도 그 장남의 죽음을 면하기 어려웠습니다. 보혈의 피를 통해 노예에서 해방되는 것은 철저히 하나님의 은혜를 맛보는 것을 의미합니다. 이 보혈을 통과한 사람은 겸손할 수밖에 없습니다. 자신의 힘으로 살아가는 것이 아니기 때문이죠. 죽음을 이겼다는 관점에서 이 보혈은 바로 감사와 담대함의 마음을 우리에게 줍니다. 이와 같이 보혈의 능력, 보혈의 은혜를 깨닫지 못하는, 즉 은혜를 의지하지 않는 삶은, 내가 살아있는 삶, 이거는 혁명을 하는 삶, 변혁이 아닌. 그래서 우리 성도님들은 언제나 나의 삶의 모든 영역에, 나의 마음 중심에, 관계 속에 십자가 어린 양의 보혈이 있는지를 늘 점검해야만 합니다. 첫째는 하나님의 뜻인지 물어야 되고요. 두 번째는 내가 지금 생각하고 내가 행동하는 이것이 십자가의 보혈, 은혜를 내가 그 위에서 말하고 생각하고 있는지. We need to confirm that this is God's will. Second, we need to confirm that am I living based on the blood of Jesus Christ, the grace of Jesus Christ, love of Jesus Christ. Then we have humble attitude with brave heart. 그렇죠. 이 두 가지를 먼저 꼭 기억을 하셔야만 됩니다. 세 번째, 모든 상황을 기도로 나아가야만 합니다. 민수기 13장에 보니까 정탐꾼들이 40일 동안 정탐하기를 마치고 돌아왔다고 했습니다. 그들은 40일 동안 그 정탐한 기간을 가졌습니다. 저는 분명히 믿습니다. 10명의 정탐꾼들은 다니면서 가나안 사람들이 이렇고, 가나안의 지형이 이렇고, 가나안의 이런 물질이 이렇고, 그런 걸 보느라고 정신이 없었겠지만 여호수아와 갈렙은 곳곳을 돌아다니면서 저는 기도하면서 보았다고 믿습니다. 선교지를 가본 사람은 압니다. 단기 선교를 가면은 공항에서 내릴 때부터 모든 것을 선교에 초점을 맞추게 됩니다. 무엇을 하든지 기도하면서 나아가게 됩니다. 단기 선교는 1, 2주 안에 마치지만 선교지의 선교사님들은 계속해서 깨어 기도하면서 그 선교지를 바라볼 수밖에 없고 걸어 다니게 됩니다. 그래서 그분들의 눈이 맑은 것입니다. 영적 시력이, 영안이 맑게 될 수밖에 없는 것은 그분들은 그 선교 현장을 보면서 계속 하나님의 뜻을 묻기 때문에. Without praying, is there anyone who are working or doing the ministry in the mission field as a missionary? Is it possible? 선교사님들이 기도하지 않고
돈을 쓰고 기도하지 않고 사람 만나고 기도하지 않고 걸어다니고 그럴 수 있을까요? 기도할 때 그것은 미션, 하나님의 선교가 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이렇게 기도할 때 갖게 되는 응답이 뭐죠? 바로 생명과 평안입니다. 로마서 8장 6절에 보면은 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라 그랬어요. 예수님께서 겟세마네 동산에서 몇 번 기도하셨죠? 3번 기도하셨어요. 기도하기 전에는 죽겠다 그랬는데 기도하면서 생명과 평안을 얻게 되니까 나를 잡으러 오는 자들 향해서 담대히 만나러 가자 이렇게 할 수 있었던 것은 그 속에 생명과 평안이 있었기 때문입니다. 이렇게 생명과 평안이 올 때 자연스럽게 4번째 단계로 나아가게 됩니다. 자, 첫 번째는 하나님의 뜻, will of God. 두 번째는 through the blood of Jesus Christ. Without blood of Jesus Christ, we are nothing. Don't live. 살지를 마세요. 그래서 바울이 그랬잖아요. 나는 죽노라. 나는 날마다 죽노라. 내가 죽지 않으면은 세상 사람을 죽이기 때문에 I should deny myself. I should live again through the blood of Jesus Christ. 그럴 때만이 humble attitude with the eye of Jesus Christ, with the love of Jesus Christ. 그래서 하나님의 뜻이 무엇인지 예수의 십자가의 보혈을 의지하면서 나아갈 때, 3번째는 pray continually. 왜냐하면 모든 것이 with the eye of missionary, 하나님의 마음으로 보니까 기도하게 되고, 기도할 때 the result of the answer from God when we pray, that's the life and peace. 생명과 평안. 이 생명과 평안이 오면은 4번째 단계도 저절로 넘어가게 돼요. 그게 뭐죠? 즉시 순종하는 것입니다. 민수기 13장에 보면은 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고, because he has peace, 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라. 이는 그 속에 생명 같은 확신과 평안이 있었기 때문입니다. 제가 데이트 결혼 특강을 자주 하는데 그 중에 하나가 바로 생명과 평안이 매우 중요한 기도 응답임을 나누는 것입니다. 세상에선 그러죠. 용기 있는 자가 결혼하게 된다는 말이 있지만 잘못 용기를 부려서 막 그냥 앞에 가서 고백하면은 상대방으로부터 거절받는 상처도 많이 받게 됩니다. 내가 좋아하는 사람에게 감정적, 이기적 고백이 아니라 하나님 앞에 기도하고 하나님의 눈으로, 그래서 Is this God's will? Am I approaching with the blood of Jesus Christ? 예수님의 은혜로 다가가느냐, 아니면 내 눈에 보이는 육체적인 욕심으로 다가가느냐, 완전히 다른 거예요. 예수님의 은혜에 다가갈 때, 그때 기도하게 되고, 기도할 때 하나님만이 주시는 생명 같은 확신과 평강. 그렇게 될 때 우리는 좌절하지 않고 순수하게, 그리고 담대하게 평강으로 고백하게 되는 것입니다. 기도를 통해 갖게 되는 확신과 평안은 우리로 하여금 변혁의 실천적인 삶을 매우 즐겁게, 기쁘게 만들어줍니다. 우리가 팔복 아시죠? 그 Sermon on the Mount, Attitude. 그런데 마지막이 뭐죠? The last, 의를 인하여. The last stage of the beatitude is to be persecuted. It's not good, but for righteousness' sake. 의를 인하여. 이게 더 중요한 거예요. 의는 예수 그리스도 때문에. 예수님 때문에 핍박받으면요, 예수님 때 바르게 핍박받아요.
뭐 늦잠 자서 핍박받고 이런 핍박이 아니고, 예수님 때문에 복음 전하다 핍박받으면은 사람들은 모르는 기쁨이 있어요. 왜? 생명 같은 확신과 평강이 있기 때문에. 이 핍박은 바로 그리스도로 인해 그리스도와 함께 받는 것이기에 참 기쁨이 됨을 일반 사람들은 알 길이 없는 것입니다. 그러나 주님의 손길과 인도와 확신이 있기에 즉시 그리고 기쁨으로 순종하게 되는 것입니다. 그리고 인격적인 하나님, 우리와 함께 우리를 통하여 동력하시기를 원하시기에 그렇게 즉시 순종하는 자들을 통하여 역사하십니다. 하나님의 뜻인지. 그리고 두 번째가 뭐죠? 나도 까먹었네. 예, 보혈의 피를 의지하는 것. 왜냐하면 이 부분이 훈련이 잘 안 돼 있어요. Accomplishment oriented society, but we need to go through the blood of Jesus Christ. Is this God's will? And am I going to the blood of Jesus Christ? And with a prayerful heart, then we will have God's life and conviction and peace. 그럼 어떻게 되죠? 순종하게 돼요. 섬기게 되고. 다섯 번째는 we should continue to obey to the end. 계속 그리고 끝까지 순종해야 합니다. 여호수아 14장을 보면요, 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터, 즉 정탐꾼들이 보고한 날로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 오늘 내가 85세로 돼. 갈렙이 헤브론을 정복한 것은 바로 그의 나이 85세였습니다. 그가 가나안 정복이라는 the goal of transformation, 변혁의 목표를 삼은 지 몇 년이 지난 시점이었죠? 45년이 지난 시점이었습니다. 너무 오래 걸린 거 아닌가? 이런 질문을 가질 수가 있죠. 그러나 아무리 오래 걸려도 우리는 계속 순종하고 끝까지 순종하고 노력해야 합니다. 기도의 손 예화로 유명한 뮬러는 친구를 위해 기도했는데 어떤 친구는 자기가 살아있는 생전에, 또 어떤 친구는 자기 죽는 장례식장에서, 그런데 어떤 친구는 자신의 죽음 뒤에 자신은 주님 앞에서 그걸 봤겠죠. 죽음 뒤에 예수님을 영접했다고 합니다. 우리의 기도 응답이 우리의 죽음으로 끝이 아니라 주님 앞에 서는 그날까지 응답됨을 생각할 때 우리는 나의 목숨을 다하는 순간까지도 이 변혁이 이루어지도록 끝까지 기도해야 합니다. 그리고 저는 이 본문을 묵상하면서 갈렙의 이 기도와 순종을 통한 하나님의 응답이 결코 가만히 계시다가 45년 후에 떡 결과가 응답됐다고 생각하지 않아도 되겠다는 것을 깨닫게 됐습니다. 왜냐하면 출애굽을 해서 광야를 넘어 가나안까지 간 사람은 딱 두 사람이었죠. 여호수아와 갈렙이었습니다. 그런데 출애굽을 할 때 20살 미만인, 즉 청소년들은 해당하는 사람들은 모두 다 20살 미만의 사람들은 나중에 다 요단강을 건넜어요. They entered to the land of Canaan. 우리 홍석이 화이팅. 가나안을 다 들어갔어요. 그들은 건너갈 때 불평하지 않았고 사춘기 막 불평하지 않으면서 왜 13바퀴나 돌아, 이거 그냥 자동차 타고 돌지 뭐, 이렇게 얘기 안 했어요. They just obeyed the people who are under 20s when they were born in the desert, 광야에서. 그리고 20살 미만의 사람들. 왜 그랬을까? 그들은 40년 동안 광야에서 누구의 신앙을 보았죠? 아버지 장문제의 아버지의 신앙을 본 거예요.
여호수아와 갈렙의 삶과 신앙의 자세를 봤는데, 갈렙, he was sold, but he lived the life of transformation. Everybody said that we cannot go and enter the Canaan, but those two people, they shouted that we can go to the Canaan. 그들은 믿음으로 자란 변혁의 세대였어요. 이 세대였지만 믿음으로 살아가는 1세대 신앙인을 보면서 그들은 변혁이라는 참된 신앙의 능력을 배우고 체험했던 것입니다. 그래서 갈렙이 그렇게 믿음으로 산 그것이 45년에 응답된 것이 아니라, 그가 가자 하는 그 순간부터 하나님은 변혁으로 다음 세대들에게도 응답하시는 그 길을 주셨음을 저는 생각할 때, I need to live the life of transformation each moment, 매 순간. 자, 이제 결론입니다. 오늘 우리 셀 모임도 하셔야 되니까 일찍 끝날라 그래요. 사랑하는 소망가족 여러분, 제가 제일 좋아하는 표현이 참된 능력의 삶은 변혁의 순간들이 계속되는 삶이라는 표현입니다. My favorite expression is the true powerful life is filled with moments, S예요, moments of transformation. 내가 다른 사람 볼 때도 with my human eye 보면 어떻게 될까요? evaluation하고 analyze하고 compare하고 더러운 인간 사회를 한반 하다 만드는, but with the eye of Jesus Christ, blood of Jesus Christ, we can pray, we can encourage, we can love, and we can serve, and we can sacrifice. That's the moment of transformation. Whether you are eating or not, whatever you are doing, moments of transformation. 그러기 위해서 정리합시다. 삶의 매 순간을 confirm that is this God's will. 예배 드리는 것 God's will. 직장 가는 것, if you don't confirm that, if you go to your working place, if you don't confirm is this God's will, before going you need to confirm to transform your working place. Blood of Jesus Christ. 예수님의 십자가를 통하지 않으면은 다 저지하고 다 컴페어하고 다 시기하고 다 질투하고 바벨탑만 쌓고, 그러나 십자가 예수 그리스도를 의지할 때 나의 나 된 것은 주의 은혜라. 내가 저 영혼을 어떻게 섬길 수 있을까? 세 번째는 우리의 매 순간이 예수를 의지하는 기도로. 그래서 한 분 한 분 볼 때마다 기도로, 볼 때마다 기도로. 그런데 기도하면 we believe there is answer from God when you are praying with life and peace. 그래서 기도하자는 거예요. 잔기밤을 왜 자꾸 강조할까요? 그 생명 같은 확신과 평강을 우리가 누려야 다음 5월 달을 우리들은 즉시 순종하고 나갈 수 있는 거예요. 가정의 딸 얼마나 할 일 많습니까? 막 입이 나오면서 선물 사고 이게 아니라 즉시 선물 사고 즉시 설거지 해주고 즉시 청소하고 가정이 하나님의 나라가 된 트랜스포메이션이 일어나야 되지 않겠습니까? 아멘. 그 생명 같은 평안과 확신이 있으면요 순종하게 돼요. 기쁨으로. 그리고 순종하는 그 순간 하나님이 역사하십니다. 그리고 주님 앞에 서는 그날까지 그 길을 걸어가실 때 주님은 그 사람을 통해서 하나님 나라 건설하실 줄 믿습니다. 그런 삶을 사시는 것이 세상에서 소금과 빛이 되시는 삶이고, 그렇게 살게 될 때 산상수훈의 명령에 순종하는 삶을 말합니다. 그렇게 변혁된 변혁자로 살아가실 때 이 세상에 하나님 나라를 건설하는 변혁의 삶,
히스토리 메이커. 저걸 볼 때도 맨 끝에 느낌표의 형제를 안타깝게 보게 됩니다. 제자들은 그렇게 삶으로 사도행전에 세상을 업사이드 다운, 세상을 뒤집어 봤다 그랬어요. 교회가 뒤집어지는 게 아니라 세상을 바꾸는, 변혁하는 그 길을 걸어가기 위해서 꼭 기억하십시다. 하나님의 뜻인 줄 아시고, 예수의 보혈을 의지하시고, 매 순간 기도하시고, 그리고 그 주님의 평강과 확신으로 직장에서 순종하시고, 뉴스 볼 때마다 순종하실 때, 그때 하나님은 우리의 기도와 헌신을 통하여 세상을 변화시킬 줄. Do you think still is impossible? I believe if we make commitment to accomplish God's will, 하나님의 뜻에 우리가 헌신할 때, 예수의 보혈을 의지할 때, 기도하실 때, 생명 같은 확신과 평강으로 순종하실 때, 주님은 이미 역사하시고 주님 앞에 서는 그날까지 순종하실 때, 우리 모두가 주님 앞에 보는 그 순간, 서는 그 순간 깜짝 놀랄 거예요. 내가 죽었는데, 나는 이 세상을 떠났는데 하나님이 이렇게 역사하셨구나. Because God of eternity, 영원한 하나님이시기 때문에. 그 하나님을 의지하심으로 이 세상을 하나님 나라 건설하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 우리 찬양대 앞으로 나오시면 좋겠습니다. 제가 잠깐 기도할게요. 주께서 함께 하십니다. 그분이야말로 진정한 변혁자, 즉 길 없는 사막의 길을 만드시는 분이십니다. 우리가 이 찬양을, 웨이메이커라는 이 찬양을, 그분은 온 세상이 죄를 어떻게 해결할 수 있는가, Nobody imagine, nobody expect that there is not any other way to solve the problem of sin, but Jesus solved the problem of sin. That's why we call him as a way maker. 이 찬양은 기도예요. 고백이고 선포입니다. 우리가 기도하는 마음으로 이 찬양을 부르실 때, 기도할 때 주님은 우리를 도구로 사용하시고 트랜스폼으로 사용하여 주실 줄 믿습니다. 우리 찬양 같이 합시다. 찬양 함께 주님을 의지하시면서 찬양하도록 하겠습니다. Let's sing together. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. He is a way
주는 새로 만드시는 긍기적 행하시는 그는 우리 하나님. 주는 약속 지키시는 어둠 속 밝히시는 그는 우리 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Let's sing. Never stop working. 주의 일하심 볼 수 없어도 주의 일하심 알 수 없어도 주님 결코 멈추지 않네. 주님 결코 멈추지 않네. 주의 일하심 볼 수 없어도 주의 일하심 알 수 없어도 주님 결코 멈추지 않네. 주님 결코 주님 행하시는 분 그는 우리 하나님. 주는 약속을 지키시는 어둠 속 밝히시는 이 그는 우리 하나님. Let's sing. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. 그는 하나님. That is who you are라고 했습니다. 이 시간 우리 한번 생각하시길 원합니다. Is there the area that we need to do the transformation in your life? 하나님 그 변혁의 삶이 필요한 나의 영역, 내 가정의 영역, 이 지역의 영역, 우리 교회의 영역, 이 시간 하나님 앞에 기도하길 원합니다. 그리고 이것이 하나님의 뜻임을 확신하시면 예수의 보혈을 의지하고 기도하실 때 하나님만 주시는 생명과 평안이 있을 줄 믿습니다. 그리고 하나님의 그 능력을 의지할 때 순종함으로 하나님께 우리를 통하여 역사하여 주실 줄 믿습니다. 변혁이 일어날 줄 믿습니다. 이 시간 우리 함께 하나님 앞에 이 영역, this area, I want to lift up to you. This area should be transformed. Without your transformation, we can just build a Babel tower only, but we want to build your kingdom, not only in this church, but in this community. 우리 교회가 그 도구가 되도록 이 시간 우리 한번 하나님 앞에 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님 아버지 주님 온전히 의자, 아버지 하나님 아버지 주님의 의자, 아버지께 간절히 간구합니다. 주님 감사합니다. 하나님 아버지 모든 영역, 매 영역 하나님의 의자로 주님이 인도하여 주시고 주여 도와주시옵소서. 주여 감사합니다. 주님 인도하여
시간 갖기를 원합니다. 잠시 하나님 앞에 헌신의 시간을 가지시고 이제 하나님의 블레싱을 받으실 때 여러분 트랜스폼으로 나가시길 원합니다. 하나님, 주님. For the people who want to be transformer in this world, to confirm God's will all the time, to live through the blood of Jesus Christ all the time, to pray continually, any circumstances, to have God's life and peace, so that to obey at the same time at that moment until we meet Jesus Christ again. So through their transforming life, the grace of Jesus Christ, love of God the Father, fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally 이 세상을 주님의 나라로 변혁시키도록 도구가 되기를 원하는 하나님의 뜻을 묻고 십자가의 보혈을 늘 붙잡고 쉬지 않고 기도하고 생명의 평강의 응답을 통하여 기쁨으로 순종하고 하나님의 변혁을 체험할 뿐만 아니라 내 목숨 다하는 그날까지 이 변혁의 삶으로 살기로 소망하는 주의 백성들의 삶 위에 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 공급하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.